Hello friends, welcome to the world of very interesting subject chemistry. This is my 10th video lecture on halogen derivatives. Today we will see from halogen derivatives 3 points. First point is SN reaction of haloarenes, that is nucleophilic substitution reaction of haloarenes. Second point we will see is electrophilic substitution of haloarenes, and third point is uses, that is applications and environmental effects of polyhalogen compounds. So in the last lecture we have seen detailed information regarding substitution nucleophilic reactions. So our first point is SN reaction of haloarenes. You know, example of haloarene is chlorobenzene, where Cl atom is attached to the aromatic ring. And this chlorobenzene is less reactive than alkyl chloride. Reactivity towards substitution nucleophilic reaction is less of haloarenes than alkyl chlorides. Why it is less reactive? Haloarenes are less reactive for SN reaction because first reason given is a resonance effect of the ring. In 11th standard you have studied the topic aromatic compounds, and in that aromatic compounds you have seen the different resonating structures of the benzene. Here chlorobenzene is the derivative of benzene. So because of the resonance effect or formation of resonating structures, haloarenes are less reactive for substitution nucleophilic reactions. And second point is, in chlorobenzene, the carbon atom present has hybridized state sp2. That is, hybridized state of carbon atom is sp2. Because of these two reasons, haloarenes are less reactive for substitution nucleophilic reactions. Here we will see different resonating structures of chlorobenzene. You know, chlorobenzene contains halogen atom, Cl atom, and you know Cl atom is having 3 lone pairs of electrons. There are 3 lone pairs of electrons on chlorine atom in chlorobenzene, and this chlorobenzene possesses aromatic ring which has conjugated system. Means double and single bonds are placed in alternate manner. So one lone pair of electron is in conjugation with aromatic ring. Now in this first structure, one pair of electron which is present on the chlorine atom is approaching between carbon atom and chlorine atom. As valency of carbon atom is exceeded, the pi bond between two carbon atoms is broken and this pair of electron is transferred to the ortho position, that is closer position. And we are getting another structure which is shown by double headed arrow. This structure is called resonating structure or canonical form. Now in that structure, Cl atom become electronically deficient. So positive charge is carried on Cl atom and double bond is formed between carbon atom and chlorine atom. So this is double bond character between carbon and chlorine. Because of this double bond character, strength of double bond is greater and bond length is short, therefore reactivity of haloarene is less. When pair of electron is approaching on the ortho position, charge carried by the ortho position is negative. So Cl atom is carrying positive charge and carbon atom at ortho position is carrying negative charge. It is second structure. Now again, this lone pair of electron is in conjugation. So it is used between these two carbon atoms. And similarly, pi bond between these two carbon atoms is broken and pair of electron is transferred to the para position. So we are getting third canonical form where para position is acquiring
negative charge and chlorine atom is acquiring positive charge. Again this pair of electron is used here. Pi bond between these two carbon atoms is broken and pair of electron is approaching on the ortho position. So fourth canonical form formed here is ortho position, there is negative charge. Now same pair of electron is used here, utilized here, where also the valency of carbon atom is increased and therefore this bond is broken and pair of electron is transferred on the chlorine atom, that is at original position. And last structure we are getting here where alternation of double and single bonds are taking place. Consider first structure, here is the double bond, and in last structure position of double and single bond is changed. Now if you will clearly observe these 5 resonating structures, then in the structure number 2, structure number 3 and structure number 4, negative charges are approaching on ortho and para positions. So whenever incoming electrophile is attacking on this chlorobenzene, so this incoming electrophile is approaching on the ortho and para positions. So Cl atom is called ortho para directing. And because electron density at ortho and para position is increased, double bond character is observed between carbon and chlorine atom. And when double bond is formed between carbon and chlorine atom, this bond becomes shorter. This bond has bond length 169 picometer. And you know, whenever bond length is short, always the bond is strong, and therefore substitution of this Cl atom in chlorobenzene is slightly difficult. Whenever we compare CCl bond in alkyl chloride, in alkyl chloride there is single bond. So in alkyl chloride this bond length is 178 picometer. What is value? 178 picometer. So this bond length is long, and when bond length is long, bond is weak. So comparatively CCl bond in alkyl chloride is weak, and therefore alkyl chlorides undergo substitution nucleophilic reactions very easily rather than chlorobenzene. But when in this chlorobenzene CCl bond is stronger while it is weaker in alkyl chloride, in case of chlorobenzene, backside attack of OH minus ion is blocked by ring. Backside attack of OH minus ion is blocked by ring. आपण बघितलंय पा SN2 रिएक्शन मध्ये बॅकसाइड अटॅक होतो कारण CCl बॉन्डच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साइडने OH मायनस आयनचा अटॅक होतो. इथं काय झालंय, या रिंग मुळे बॅकसाइड अटॅक हा ब्लॉक होतो आणि बॅकसाइड अटॅक झाल्यामुळे SN2 reaction is impossible for haloarenes, that is chlorobenzene, यांच्यामध्ये SN2 प्रकारचे रिएक्शन होत नाही. याच बरोबर फिनाइल कार्बोकॅटायन जो सेल्फ आयोनायझेशन ने तयार होतो, समजा या कार्बन ॲटमवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला तर फिनाइल कार्बोकॅटायन तयार होणार, तो सेल्फ आयोनायझेशन ने तयार होणार, will not be stabilized by resonance. तो तयार होणारा जो फिनाइल कार्बोकॅटायन आहे त्याचं स्टॅबिलायझेशन रेझोनन्सनी होत नाही, आणि होत नसल्यामुळे SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर क्लोरोबेन्झीन, आणि म्हणून क्लोरोबेन्झीन साठी SN1 प्रकारचे रिएक्शन सुद्धा इम्पॉसिबल आहे. आता ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी या क्लोरोबेन्झीन मध्ये वाढलेली आहे, जे ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये वाढलेली दिसते, त्या ठिकाणी जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोडलेले असतील, म्हणजे क्लोरोबेन्झीनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला, समजा पॅरा पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आलेला आहे, तुम्हाला माहिती आहे नायट्रो ग्रुप हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे, तो नायट्रो ग्रुप पॅरा पोझिशनला आल्यामुळे रिएक्टिव्हिटी SN रिएक्शन मध्ये त्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्लोरोबेन्झीनची वाढते. मीन्स if
greater is the number of electron withdrawing groups at ortho and para positions, greater will be the reactivity of haloarenes in SN reactions. लक्षात येते का पहा, जे समजा इथे NO2 ग्रुप आलेला आहे पॅरा पोझिशनला, तो काय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे, इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार असल्यामुळे काय होणार आहे, SN रिएक्शन त्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्लोरोबेन्झीनची फास्ट होते. समजा असेच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॅरा पोझिशन ऑर्थो पोझिशनला असतील तर पुन्हा रिएक्टिव्हिटी वाढणार. दोन्ही ऑर्थो पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोडलेले असतील आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन इज इन्क्रीज्ड. अशा तशा प्रकारचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघूया. म्हणजे हा भाग या ठिकाणी तुम्हाला समजला. हॅलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव्ह फॉर SN रिएक्शन. याच्यावर बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जातो. एक्सप्लेन व्हाय क्लोरोबेन्झीन is less reactive for SN reaction than alkyl chloride. Explain why chlorobenzene is less reactive for SN reaction than alkyl chloride. या प्रश्नाला 2 मार्क असतील. या 2 मार्कांमध्ये हे 2 पॉइंट आणि डिफरंट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण बोर्ड एक्झाम मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. आता सीईटी मध्ये याच्यामध्ये कशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जाईल पहा. Cl atom in chlorobenzene, Cl atom in chlorobenzene डॅश असेल. पहिला ऑप्शन ए असेल ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑप्शन बी असेल मेटा डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी असेल ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आणि ऑप्शन डी असेल पॅरा डायरेक्टिंग. आता रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बघितले तर तुमच्या लक्षात काय येतं, निगेटिव्ह चार्ज कोणत्या ठिकाणी डेव्हलप झालेला आहे. निगेटिव्ह चार्ज इज ऑब्झर्व्ड ओनली ॲट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स. म्हणजे ऑब्विसली यामध्ये आन्सर काय असणार आहे, आन्सर सी इज करेक्ट आन्सर. दॅट इज Cl atom in chlorobenzene is ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. मला वाटते हा भाग या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित समजलेला आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण. रिएक्टिव्हिटी ऑफ क्लोरोबेन्झीन टुवर्ड्स SN रिएक्शन. म्हणजे रिएक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड आहे. मुळात कमी आहे रिएक्टिव्हिटी, पण ती डिपेंड कशावर आहे तर ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स किती जोडलेले आहेत याच्यावर रिएक्टिव्हिटी पूर्णपणे डिपेंड आहे. आता यासाठी 3 वेगवेगळ्या रिएक्शन्स आपण बघू. तुम्हाला माहिती आहे की रिएक्टिव्हिटी वाढली की कंडिशन्स रिएक्शन मध्ये कमी कमी होत जातात. रिएक्टिव्हिटी कमी असेल तर कंडिशन जास्त असतात. त्यासाठी पहिला एक्झाम्पल आपण घेऊया. क्लोरोबेन्झीनचा नायट्रो डेरिव्हेटिव्ह. हा क्लोरोबेन्झीन आहे, पॅरा पोझिशनला NO2 ग्रुप जोडलेला म्हणून या कंपाऊंडचं नाव आहे पॅरा नायट्रो क्लोरोबेन्झीन. पॅरा नायट्रो क्लोरोबेन्झीन म्हणजे एकच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॅरा पोझिशनला याच्यामध्ये अटॅच झालेले आहे. असे जर जास्त असतील तर रिएक्टिव्हिटी SN रिएक्शन मध्ये जास्त असणार. एकच असल्यामुळे याची रिएक्टिव्हिटी कमी आहे. आता या पॅरा नायट्रो क्लोरोबेन्झीन ची रिएक्शन आपण ॲक्वियस NaOH बरोबर केली. ॲक्वियस NaOH बरोबर केली. या रिएक्शन मध्ये टेम्परेचर लागेल 433 केल्विन. हाय टेम्परेचर रिएक्शन मध्ये लागणार 433 केल्विन. आणि त्यानंतर जर ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण हायड्रॉलिसिस केलं H3O+, या Cl ॲटमचं सबस्टिट्यूशन OH ग्रुपने होणार. कारण हायड्रॉलिसिस मध्ये OH ग्रुप आहे, NaOH मध्ये सुद्धा OH ग्रुप आहे. OH ग्रुप रिप्लेसेस Cl ॲटम फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन. आणि ज्या वेळेला Cl ॲटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपनी या रिएक्शन मध्ये होईल, प्रोडक्ट फॉर्मड इज इथं OH आला. हा NO2 ग्रुप आहे. NO2 group is attached to para position. So name of product is para nitrophenol.
काय नाव दिलेलं आहे, पॅरा नायट्रोफिनॉल. म्हणजे पहिल्या रिएक्शन मध्ये पॅरा पोझिशनला एकच NO2 ग्रुप होता. कंडिशन त्या रिएक्शन मध्ये हायर लागली 433 केल्विन. समजा हे नायट्रो ग्रुप ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला पण अटॅच केले, म्हणजे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर इन्क्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची संख्या वाढवली. तर सेकंड रिएक्शन मध्ये एक्झाम्पल घेता येईल, क्लोरोबेन्झिनचा डायनायट्रो डेरिव्हेटिव्ह. या ठिकाणी Cl atom आहे, ऑर्थो पोझिशन इज अटॅच विथ NO2 ग्रुप, पॅरा पोझिशन इज ऑल्सो अटॅच विथ NO2 ग्रुप. म्हणजे याचं काय नाव दिलंय, 2,4 डायनायट्रो क्लोरोबेन्झिन. याचं नाव काय, 2,4 डायनायट्रो क्लोरोबेन्झिन. म्हणजे पहिल्या स्ट्रक्चरच्या कंपॅरिझन मध्ये इथं NO2 ग्रुप वाढले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची संख्या वाढली. तर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची संख्या वाढली तर रिएक्टिव्हिटी काय होणार, वाढणार. आणि जेव्हा रिएक्टिव्हिटी वाढेल कंडिशन्स रिएक्शन मध्ये कमी होतात. म्हणून याचा हायड्रोलिसिस करण्यासाठी आपल्याला वीक अल्कली घ्यावा लागेल, aqueous Na2CO3, आणि टेम्परेचर कमी केलेलं आहे 403 केल्विन. आणि यानंतर याचं सेकंड स्टेप मध्ये ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये हायड्रोलिसिस केलं H3O+. काय होईल, Cl ऍटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने होणार. हा डायनायट्रो डेरिव्हेटिव्ह आहे. whenever Cl atom is replaced by OH group, product formed here is derivative of phenol. जे फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह रिएक्शन मध्ये मिळाला, याचं नाव दिलंय 2,4 डायनायट्रो फिनॉल. 2,4 डायनायट्रो फिनॉल. जे दोन्ही रिएक्शन मध्ये कंपॅरिझन लक्षात आलं का पहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एकच आहे, पॅरा पोझिशनला अटॅच झालेला, टेम्परेचर रिएक्शन मध्ये जास्त लागलं, स्ट्रॉंग अल्कली घ्यावा लागला, म्हणजे रिएक्टिव्हिटी कमी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 हे दोन आहेत, एक ऑर्थो पोझिशनला जोडलाय, दुसरा पॅरा पोझिशनला जोडलाय. अर्थातच रिएक्टिव्हिटी त्या क्लोरोबेन्झिनची वाढेल, आणि रिएक्टिव्हिटी वाढली, कंडिशन कमी लागली, वीक अल्कली घ्यावा लागला, आणि टेम्परेचर कमी आहे 403 केल्विन. यामध्ये प्रोडक्ट मिळाला 2,4 डायनायट्रो फिनॉल. आता आपण काय करूया, तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये ऑर्थो आणि पॅरा दोन्ही पोझिशनला NO2 ग्रुप अटॅच करूया. दोन ऑर्थो पोझिशन्स आहेत आणि एक पॅरा पोझिशन आहे. हा क्लोरोबेन्झिन पेरेंट कंपाऊंड. ऍट बोथ ऑर्थो पोझिशन्स NO2 ग्रुप्स आर अटॅच्ड. इथे एक NO2 ग्रुप जोडलाय, हा दुसरा NO2 ग्रुप, आणि तिसरा पॅरा पोझिशनला जोडलाय NO2. याचं नाव आहे 2,4,6 ट्रायनायट्रो क्लोरोबेन्झिन. व्हॉट इज नेम, 2,4,6 ट्रायनायट्रो क्लोरोबेन्झिन. म्हणजे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वाढले, आणि जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वाढलेले असतील तर रिएक्शन मध्ये हायड्रोलिसिस करताना कंडिशन्स कमी लागतात. याला वॉर्म करायचं आहे, आणि इन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर याचा हायड्रोलिसिस होतं. म्हणजे ऍसिडची गरज नाही, यामध्ये H3O+ घेण्याची आवश्यकता नाही. आता या कंडिशन मध्ये Cl ऍटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने होणार. whenever Cl atom is replaced by OH group, product obtained is the derivative of phenol. इथं OH ग्रुप आला, ऑर्थो पोझिशनला NO2 ग्रुप आहे, पॅरा पोझिशनला NO2 ग्रुप आहे, पुन्हा या ऑर्थो पोझिशनला NO2 ग्रुप अटॅच झाला. याचं नाव दिलंय 2,4,6 ट्रायनायट्रो फिनॉल. 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड. त्याच कंपाऊंडला आपण पिक्रिक ऍसिड असं नाव देतो. कॉमन नेम ऑफ द कंपाऊंड गिवन आहे पिक्रिक ऍसिड. पुढे फिनॉल्स मध्ये याचा डिटेल आपण स्टडी करणार आहे. दिस कंपाऊंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स. एक्सप्लोजिव्स तयार करण्यासाठी या प्रोडक्टचा वापर केला जातो. या तिन्ही रिएक्शन मध्ये तुलना करा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वाढवत गेलेत आपण रिएक्टंट मध्ये. इथं पॅरा पोझिशनला एकच NO2 ग्रुप आहे, कंडिशन जास्त लागली. ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला दोन NO2 ग्रुप जोडले, 2,4 डायनायट्रो क्लोरोबेन्झिन घेतला, कंडिशन कमी लागली, वीक अल्कली आहे 403 केल्विन. ऑर्थो आणि पॅरा
जे 2 पोझिशन 4 पोझिशन आणि 6 पोझिशनला NO2 ग्रुप जोडले म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुपची संख्या वाढली, अर्थातच रिॲक्टिव्हिटी याची वाढली. रिॲक्टिव्हिटी वाढली तर हाय टेम्परेचर घेण्याची गरज नाही, वॉर्म केलं आणि हायड्रोलिसिस करताना ऍसिडच्या ऐवजी आपण डायरेक्ट ॲक्वा घेतलेला असेल वॉटर, तर यापासून 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल म्हणजे पिक्रिक ऍसिड तयार होतो. म्हणजे ॲज number of electron withdrawing groups are increased at ortho and para positions, reactivity of the derivatives of chlorobenzene for SN reaction increases. हा जर कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित जर समजलेला असेल तर याच्यावर JEE आणि NEET नीट एक्झामिनेशन मध्ये विचारलेले क्वेश्चन सहजासहजी सुटतील. दिस कन्सेप्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. जे समजलं का पहा. Reactivity of SN reactions of haloarenes due to presence of electron withdrawing groups attached at ortho and para positions, because Cl atom is ortho para directing group. हा भाग तुम्हाला समजलेला आहे. इथं पहिला पॉइंट यामधला पूर्ण झाला जी SN रिएक्शन ऑफ हॅलोअरेन्स. आता आपण नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ हॅलोअरेन्स. 11वी मध्ये एरोमॅटिक कंपाऊंड टॉपिक मध्ये बेन्झीन बघितलाय तुम्ही आणि त्या बेन्झीनच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स फास्ट होतात. तर क्लोरोबेन्झीन हा सुद्धा बेन्झीनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. इट undergoes electrophilic substitution reaction faster than substitution nucleophilic reactions. The aromatic compound undergo electrophilic substitution reactions faster than nucleophilic substitution reactions. आता असं काय, रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स मध्ये आपण बघितलंय सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ स्ट्रक्चर मध्ये काय झालं होतं. सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ स्ट्रक्चर मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला वाढली आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो पॅरा पोझिशनला वाढल्यामुळे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आहे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फाइल ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन्सलाच अटॅच होणार. म्हणजे दोन प्रकारच्या प्रोडक्टचे मिक्सचर यामध्ये मिळणार, जे ऑर्थो प्रोडक्ट एक असेल आणि पॅरा प्रोडक्ट असेल. मात्र Cl ऍटमला क्लोजर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोझिशनला जर अटॅच झाला तर त्यांच्यामध्ये काय होणार, स्टेरिक इंडरन्स होणार, रिपल्शन होणार. आणि बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंडरन्स ऑलवेज ऑर्थो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज मायनर प्रोडक्ट. याचा स्टेरिक इंडरन्स झाल्यामुळे ऑर्थो प्रोडक्ट हा नेहमी मायनर प्रकारचा प्रोडक्ट मिळतो. आणि पॅरा पोझिशनला जर येणारा इलेक्ट्रोफाइल गेला, स्टेरिक इंडरन्स कमी असेल, रिपल्शन कमी असेल. सो ऑलवेज para product obtained in electrophilic substitution reaction of haloarenes is major product. हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हॅलोअरेनच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स कन्सिडर केल्या तर दोन प्रोडक्टचं मिक्सचर मिळतं, ऑर्थो प्रोडक्ट आणि पॅरा प्रोडक्ट. ऑर्थो प्रोडक्ट Cl ऍटमला जवळ आहे आणि Cl ऍटमला जवळ असल्यामुळे स्टेरिक हिंड्रन्स झालं. स्टेरिक हिंड्रन्सलाच काय म्हटलं आपण, रिपल्शन. हे रिपल्शन वाढल्यामुळे मिळणारा प्रोडक्ट याची क्वांटिटी कमी मिळते. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मायनर प्रोडक्ट. तोच इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पॅरा पोझिशनला गेला. पॅरा पोझिशनला गेला म्हणजे Cl ऍटमच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साइडला गेला. स्टेरिक हिंड्रन्स यामध्ये कमी आहे, रिपल्शन कमी आहे. आणि व्हेनेवर रिपल्शन इज लेस, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट. म्हणून फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑलवेज in electrophilic substitution reactions of chlorobenzene major product obtained is para product. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, para product is obtained as major product. आता यामध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच्या 4 रिएक्शन्स आपण पाहणार आहोत. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हॅलोअरेन्स. तर यामध्ये पहिली रिएक्शन आहे, त्या रिएक्शनला नाव दिलेलं आहे हॅलोजिनेशन. ते रिएक्शन विथ हॅलोजन, हॅलोजिनेशन. तर यामध्ये हॅलोजन आपण घेणार आहे क्लोरीन, क्लोरोबेन्झीन
याच्यावर क्लोरीनची ऍक्शन केली. You know aromatic compounds undergo reaction with chlorine in the presence of halogen carrier. Halogen carrier यामध्ये वापरायचा आहे अनहायड्रस FeCl3. आयर्न आपण घेणार, तो क्लोरीन बरोबर कंबाईन होणार, त्यापासून FeCl3 तयार होणार. FeCl3 हा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आहे. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल या Cl2 बॉन्डचं इलेक्ट्रोलायटिक फिशन करेल एक्सेप्शनली. Cl+ आणि Cl- आयन तयार करेल आणि हा Cl+ क्लोरोबेन्झीनच्या ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनच्या H+ ची रिप्लेसमेंट करतो. जे वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ टू डिफरंट प्रोडक्ट्स. पहिला प्रोडक्ट तयार होताना Cl ॲटम बरोबर या Clच्या अपोजिट साइडला जाईल, म्हणजे पॅरा पोझिशनला अटॅच होईल. आणि दुसरा प्रोडक्ट तयार होताना Cl ॲटम हा ऑर्थो पोझिशनला अटॅच होईल. म्हणजे हे दोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आहेत, ते दोन्ही एकमेकांच्या जवळ आले आणि दोन्ही एकमेकांच्या जवळ आल्यामुळे याला स्टेरिक हिंड्रन्स म्हटले. स्टेरिक हिंड्रन्स झाल्यामुळे हा 1,4-डायक्लोरोबेन्झीन इज ऑब्टेन्ड ॲज मेजर प्रोडक्ट. 1,4-dichlorobenzene is obtained as major product. Why it is obtained as major product? Because steric hindrance is less. While 1,2-dichlorobenzene is obtained as minor product. 1,2-dichlorobenzene is obtained as minor product. हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहेत, दोन्ही जवळ आले. स्टेरिक हिंड्रन्स झाला. स्टेरिक हिंड्रन्स झाल्यामुळे याचं पर्सेंटेज यामध्ये कमी मिळालं. So in halogenation we are getting mixture of 1,4-dichlorobenzene and 1,2-dichlorobenzene. जे बाय प्रोडक्ट या रिएक्शन मध्ये मिळणार आहे तो HCl, तो तुम्ही नाही दाखवला तरी चालतो किंवा मेन्शन केला तरी एकच बाय प्रोडक्ट दाखवायचा. या दोन्हीचं मिक्सचर बरोबर 100% झालेलं असेल. इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज फेवर्ड इन द प्रेझेन्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अनहायड्रस FeCl3. आता यापूर्वी आपण बघितलंय व्हॉट इज द रोल ऑफ FeCl3. FeCl3 हा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आहे. तो काय करतो, अपवादात्मक Cl2 बॉन्डचं इलेक्ट्रोलायटिक फिशन करतो आणि Cl+ क्लोरोनियम आयन जनरेट करतो. तो इलेक्ट्रोफाइल आहे आणि तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनच्या H+ ची रिप्लेसमेंट Cl+ नी करतो. हा कन्सेप्ट सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही पहिली रिएक्शन तुम्हाला समजली. हॅलोजिनेशन. पहिला प्रोडक्ट आहे 1,4-डायक्लोरोबेन्झीन आणि दुसरा प्रोडक्ट आहे 1,2-डायक्लोरोबेन्झीन. तर सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण पाहूया. याचं नाव दिलेलं आहे नायट्रेशन रिएक्शन. सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज नायट्रेशन. 11वी मध्ये याचा अभ्यास झालेला आहे. तुम्हाला माहित आहे नायट्रेशन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ नायट्रेटिंग मिक्सचर. Nitrating mixture is the mixture of concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. 1:1 आपण घेऊ शकतो. आता या क्लोरोबेन्झीन वर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिडची ऍक्शन केली. HNO3 कॉन्सन्ट्रेटेड घेतला आणि हा इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतलेला आहे. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नायट्रेटिंग मिक्सचर आणि त्यानं हीट केलं. तर NO2+ आयन इलेक्ट्रोफाइल याच्यापासून जनरेट होईल आणि तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होण्यासाठी मदत कोण करतो, H2SO4. म्हणून 1:1 प्रपोर्शन मध्ये मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड, मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड यामध्ये घ्यावं लागेल. तर ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनच्या H+ आयनची रिप्लेसमेंट NO2+ ने होणार. जे पहिला प्रोडक्ट मिळणार आहे तो मेजर प्रोडक्ट. हा प्रोडक्ट मिळताना इथं Cl ॲटम आहे, NO2 हा पॅरा पोझिशनला आला. त्यानंतर दुसरा प्रोडक्ट मिळताना NO2 हा ऑर्थो पोझिशनला अटॅच होईल. प्लस रिएक्शन मध्ये बाय प्रोडक्ट रिमूव्ह होईल. तो बाय प्रोडक्ट कोणता, H2O. HNO3 मधला OH ग्रुप आणि ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनचा H+ आयन वॉटर मोलिक्यूल इज रिमूव्ड ॲज अ बाय प्रोडक्ट.
तर बघा दोन्ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहेत. Cl आणि NO2 जवळ आले, स्टेरिक हिंड्रन्स झालं. Cl आणि NO2 एकमेकांच्या अपोजिट गेलं, स्टेरिक हिंड्रन्स कमी आहे. म्हणजे मेजर प्रोडक्ट कोणता मिळाला? पॅरा प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन अ रिएक्शन इज पॅरा प्रोडक्ट. याचं नाव दिलंय 1 क्लोरो 4 नायट्रो बेन्झीन. It is obtained as major product. 1 chloro 4 नायट्रो बेन्झीन. कारण Cl आणि NO2 मध्ये रिएक्टिव्हिटी Cl ॲटमची जास्त आहे, त्यामुळे इथं पोझिशन 1. 1 chloro 4 नायट्रो बेन्झीन. It is obtained as major product because it is para product. आणि दुसरा प्रोडक्ट आहे तो 1 chloro 2 नायट्रो बेन्झीन. 1 chloro 2 nitrobenzene is obtained as a minor product. This reaction is electrophilic substitution called nitration type of the reaction. एक मार्कांचा प्रश्न विचारला जाईल. What is action of concentrated HNO3 on chlorobenzene? आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर घ्यायचं आहे. Concentrated HNO3 is used in the presence of concentrated H2SO4 and heating sign is very important in that reaction. We are getting mixture of two different products where para product is major product. Balance equation ला 1 मार्क असेल. पुढची रिएक्शन आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. ही सुद्धा 11वी मध्ये तुम्ही पाहिलेली आहे. दिस रिएक्शन इज नेम्ड ॲज सल्फोनेशन रिएक्शन. SULFONADION. Sulfonation reaction. Sulfonation means reaction with concentrated sulfuric acid. आता इथे concentrated sulfuric acid फ्युमिंग वापरायचं आहे. फ्युमिंग म्हणजे त्याचे फ्युम्स घेतले. H2SO4 fumes are used. It is called fuming sulfuric acid. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये काय काय OH ग्रुप आणि SO3H ग्रुप आहे. हा OH मायनस याच्या मधला हीट केल्यानंतर निघून जाईल. तो ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनच्या H प्लस आयन बरोबर कंबाईन होईल. जे बाय प्रोडक्ट तयार होणार आहे H2 आणि बाय प्रोडक्ट H2 जर तयार झाला तर SO3H प्लस हा जो इलेक्ट्रोफाइल आहे तो पॅरा पोझिशनला अटॅच होईल इथं किंवा तो ऑर्थो पोझिशनला अटॅच होईल. Cl atom SO3H बाय प्रोडक्ट मिळाला H2. कारण सल्फोनेशनची व्याख्या तुम्ही 11वी मध्ये पाहिली आहे. रिएक्शन इन विच H प्लस आयन फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय SO3H प्लस आयन. एका इलेक्ट्रोफाइलची दुसऱ्या इलेक्ट्रोफाइलने रिप्लेसमेंट केली. नेम ऑफ रिएक्शन इज सल्फोनेशन and reagent used for sulfonation reaction is H2SO4. Either it is concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid. We are getting the mixture of two different products. One is para product and other is ortho product. आता जे Cl atom आणि SO3H यांच्यामध्ये SO3H ची रिएक्टिव्हिटी जास्त आहे. SO3H ची रिएक्टिव्हिटी यामध्ये जास्त दिली म्हणून या पहिल्या प्रोडक्टचं नाव दिलेलं आहे 4 क्लोरो बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. 4 क्लोरो बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड असं का पहा. SO3H जोडलेल्या कार्बन ऍटमला नंबर 1. त्यानंतर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये नंबरिंग केले तर 2 पोझिशन आली 3 पोझिशन आली. इट इज 4th पोझिशन. As reactivity of Cl is less than SO3H, it is getting position 4 and therefore name of product is 4-chlorobenzene sulfonic acid and you know it is para product, so it is obtained as major product. आता याचं नाव जर 4-chlorobenzene sulfonic acid असेल ऑर्थो प्रोडक्टचं नाव काय असणार आहे 2-chlorobenzene sulfonic acid. इथं पोझिशन 1 आली. दिस पोझिशन इज 2 पोझिशन म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये इथं आपल्याला नंबरिंग करावं लागेल 2-chlorobenzene sulfonic acid. It is minor product. So this reaction is called sulfonation type of the reaction. एक मार्कांचा प्रश्न बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जाईल व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड ऑन क्लोरोबेन्झीन. इथे नावं वेगळी आहेत पहा. प्रायोरिटी
कन्सिडर केले फंक्शनल ग्रुपची SO3H इज मोर रिएक्टिव्ह म्हणून शेवटी सल्फोनिक ऍसिड असं लिहिलंय 4-chlorobenzene sulfonic acid is major product and 2-chlorobenzene sulfonic acid is obtained as minor product. आता चौथी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण बघूया. इट इज नेम्ड रिएक्शन. याला नाव दिलेलं आहे फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. ही सुद्धा रिएक्शन 11वी मध्ये तुम्ही एरोमेटिक कंपाऊंड टॉपिक मध्ये पाहिलेला. फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन काय वैशिष्ट्य आहे रिएक्शनचं? This reaction is always carried out in the presence of anhydrous AlCl3. या फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन मध्ये दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार त्याला अल्कायलेशन असं म्हणतात. अल्कायलेशन म्हणजे यासाठी अल्कायलेटिंग एजंट वापरला जातो, जे अल्किल हॅलाइड. आणि दुसरा प्रकार आहे फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन मध्ये असायलेशन. असायलेशन रिएक्शन साठी असायलेटिंग एजंट वापरले जातो. आणि तुम्हाला माहिती आहे असायलेटिंग एजंट्स हे दोन आहेत. एक म्हणजे ऍसिड क्लोराइड किंवा ऍसिड अनायड्राइड. ऍसेटाइल क्लोराइड इज एक्झाम्पल ऑफ ऍसिड क्लोराइड अँड ऍसिटिक अनायड्राइड इज अन एक्झाम्पल ऑफ ऍसिड अनायड्राइड. म्हणजे इथं H+ आयनची रिप्लेसमेंट असेलिनियम आयनने होते आणि अल्कायलेशन मध्ये H+ आयन एरोमेटिक कंपाऊंड मधला त्याची रिप्लेसमेंट कॅटायनने होते, अल्काइल कार्बोकॅटायनने होते. सो दिस रिएक्शन इज फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्कायलेशन रिएक्शन. A reaction in which H atom or H+ ion from aromatic ring is replaced by R+, it is carbocation, is called friedel Crafts alkylation reaction. And a reaction in which H+ ion from aromatic ring is replaced by aselenium ion, RCO+ ion, is called acylation reaction. So alkylation is carried out by using alkylating agent and acylation is carried out by using acylating agent. Acylating agents are two. One is acetyl chloride and second one is acetic anhydride. आणि दोन्ही रिएक्शनचं वैशिष्ट्य काय विसरायचं नाही आपण. These reactions are carried out in the presence of neutral electrophile anhydrous AlCl3. जे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मध्ये अनहायड्रस AlCl3 मध्ये या रिएक्शन्स होतात. तर पहिली रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट्स मध्ये बघूया अल्कायलेशन आणि त्यानंतर बघूया आपण असायलेशन प्रकारची रिएक्शन. तर क्लोरोबेन्झिन आहे. या क्लोरोबेन्झिनवर मिथाइल क्लोराइडची ऍक्शन केली CH3Cl. So this is called alkylating agent. Reaction is carried out in the presence of anhydrous AlCl3. कोणता कॅटलिस्ट घेतलेला आहे? अनहायड्रस AlCl3. आता या क्लोरोबेन्झिन मधल्या पॅरा पोझिशनच्या H+ आयनची रिप्लेसमेंट CH3+ ने होणार. पहिला मेजर प्रोडक्ट मिळू शकेल किंवा ऑर्थो पोझिशनच्या H+ आयनची रिप्लेसमेंट CH3+ ने होईल. जे दोन प्रोडक्टचं मिक्सचर मिळतं. पहिला प्रोडक्ट हा मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट तयार होताना CH3+ गेट्स अटॅच टू पॅरा पोझिशन. सेकंड प्रोडक्ट तयार होताना CH3+ गेट्स अटॅच टू ऑर्थो पोझिशन. आणि बाय प्रोडक्ट रिएक्शन मध्ये काय मिळणार आहे? HCl. आता इथे Cl ऍटम आणि CH3 यांच्यामध्ये प्रायोरिटीचा विचार केला तर CH3 इज मोर रिएक्टिव्ह म्हणून याचं नाव दिलंय 4-chlorotoluene. मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज हॅव्हिंग नेम 4-chlorotoluene. कारण एरोमेटिक रिंगला जर CH3 जोडलेलं असेल त्याचं नाव टोलिन. इथं नंबर 1 दिलं, याला प्रायोरिटी. 4-chlorotoluene is obtained as major product and 2-chlorotoluene is obtained as minor product. समजा CET मध्ये प्रश्न विचारला why 2-chlorotoluene is obtained as minor product in फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्कायलेशन आणि त्याचे रिझन दिलेत. ऑप्शन ए असेल because of steric hindrance of electron withdrawing groups. Option B असेल because of steric hindrance of electron releasing groups. Cl atom C ऑप्शन असेल
is ortho para directing group आणि ऑप्शन डी असेल Cl atom is meta directing group. So correct answer is steric hindrance of electron withdrawing groups and therefore 2-chlorotoluene is obtained as minor product in this Friedel-Crafts alkylation reaction. Explain Friedel-Crafts alkylation असा प्रश्न ऑफ क्लोरोबेन्झीन असा विचारला जाईल 1 मार्कांसाठी रिएक्शन द्या आणि शक्यतो पॅरा प्रोडक्ट जे 4-क्लोरोटोलिन हा मेजर प्रोडक्ट आणि 2-क्लोरोटोलिन हा मायनर प्रोडक्ट तयार होतो याचा उल्लेख करा. आता याच रिएक्शन मध्ये आपण अल्कायलेटिंग एजंटच्या ऐवजी असायलेटिंग एजंट घेतला. जे फ्रिडल-क्राफ्ट्स असायलेशन होईल. बी सेकंड रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज असायलेशन रिएक्शन. तुम्हाला माहिती आहे असायलेटिंग एजंट आहे तो CH3COCl. CH3COCl म्हणजे ऍसेटाइल क्लोराइड. या ऍसेटाइल क्लोराइडची ऍक्शन आपण क्लोरोबेन्झीन वर केली. रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3. हा काय जनरेट करेल CH3CO+ आयन जे कार्बोकॅटायन तयार करेल त्याला ऍसेटिलिनियम आयन म्हटलंय. हा ऍसेटिलिनियम आयन पॅरा पोझिशनच्या H+ आयनची जेव्हा रिप्लेसमेंट करेल पहिला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिळणार आहे पॅरा प्रोडक्ट आणि दिस प्रोडक्ट इज Cl atom इथं जोडला CO आणि CH3. असाच ऑर्थो पोझिशनचे H+ आयन याची रिप्लेसमेंट CH3CO+ नी झाली. दुसरा प्रोडक्ट मिळणार आहे ऑर्थो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट याही रिएक्शन मध्ये HCl मिळेल. इथं स्टेरिक हिंड्रन्स झाला हा मायनर प्रोडक्ट. इथं स्टेरिक हिंड्रन्स कमी आहे मेजर प्रोडक्ट. सो पॅरा प्रोडक्ट इज मेजर ऑर्थो प्रोडक्ट इज मायनर प्रोडक्ट. तर Cl atom आणि COCH3 याच्यामध्ये COCH3 ग्रुप मोर रिएक्टिव्ह आहे याला प्रायोरिटी दिली. जे Cl atom नसेल तर याचं नाव होतं ऍसेटोफिनोन. इथं नंबर 1 दिला. आपण क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये नंबरिंग केलं Cl atom जोडलेला कार्बन ॲटमला पोझिशन येणार 4. पण याचं नाव आहे 4-क्लोरो ऍसेटोफिनोन. 4-क्लोरो ऍसेटोफिनोन इज ऑब्टेन्ड ॲज मेजर प्रोडक्ट. तसं याचं नाव 2-क्लोरो ऍसेटोफिनोन and here 2-chloroacetophenone is obtained as minor product because this group contains functional group CO म्हणून OA ने दिले. So this reaction is named as Friedel-Crafts acylation reaction. अशा प्रकारची रिएक्शन 11वी मध्ये एरोमेटिक कंपाऊंड टॉपिक मध्ये तुम्ही पाहिला. 1 मार्कांचा प्रश्न बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जाईल. What is the action of acetyl chloride on chlorobenzene? 4-chloroacetophenone is obtained as major product and 2-chloroacetophenone is obtained as minor product. Reaction is carried out in the presence of anhydrous AlCl3. ही कंडिशन या रिएक्शन मध्ये महत्त्वाचं आहे. बॅलन्स इक्वेशनला 1 मार्क असेल. इथे या 4 प्रकारच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हाला समजल्या. पहिली रिएक्शन आपण पाहिली हॅलोजनेशन, दुसरी रिएक्शन पाहिली आपण नायट्रेशन, तिसरी रिएक्शन पाहिली सल्फोनेशन आणि चौथी रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन यामध्ये अल्कायलेशन आणि असायलेशन या रिएक्शन्स आपण पाहिलेले आहेत. या सेकंड पॉइंट आजचा पूर्ण झालेला आहे. आता टॉपिक मधला लास्ट पॉइंट की जो 1 मार्कांसाठी किंवा मॅक्सिमम 2 मार्कांसाठी बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकेल तो आपण पाहणार आहोत. Uses and environmental effects. Uses म्हणजे उपयोग and environmental effects of polyhalogen compounds. म्हणजे उपयोग
आणि वातावरणामध्ये याचा काय परिणाम होतो याचा डिटेल स्टडी यामध्ये आपण करायचं आहे. कोणाचं करायचं आहे तर पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड्स. यामध्ये पॉलीहॅलोजन कंपाऊंडचे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. पहिला आहे तो CH2Cl2, याचं नाव आहे डायक्लोरोमिथेन किंवा मिथिलीन डायक्लोराइड. दुसरा पाहायचा आहे CHCl3 क्लोरोफॉर्म किंवा ट्रायक्लोरोमिथेन. तिसरा आपण पाहणार आहे CCl4 ते कार्बन टेट्राक्लोराइड किंवा टेट्राक्लोरोमिथेन. चौथा पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड घेणार आहे CHI3 आयोडोफॉर्म किंवा ट्रायआयोडोमिथेन. पाचवा कंपाऊंड आपण पाहणार आहे फ्रिऑन्स. फ्रिऑन्सला CFCs म्हणतात, क्लोरो फ्लोरो कार्बन किंवा क्लोरो फ्लोरोमिथेन. हे रेफ्रिजरेटर्स मध्ये किंवा एअर कंडिशनिंग मशीन्स मध्ये वापरले जातात आणि याचा वाईट परिणाम काय होतो, ओझोन डिप्लिशन होतं. जे स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जो ओझोनचा लेअर आहे त्याला होल्स पडतात आणि होल्स पडल्यामुळे UV रेज सनलाइट मध्ये डायरेक्ट पृथ्वीवर येतात आणि आपल्याला स्किन डिसीजेस होतात. हे जे फ्रिऑन्स आहेत याचा अत्यंत हार्मफुल इफेक्ट ह्युमन बॉडीवर होतो. सो दिस एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ते जाणवते आज आपल्याला. ग्लोबल वॉर्मिंग व्हायला लागलेलं आहे किंवा टेम्परेचर दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. आणि सहाव्या प्रकारचे कंपाऊंड्स पाहायचे आहेत की ज्यांना आपण नाव दिलेलं आहे DDT. जे कॉर्पोरेशन मार्फत नगरपालिकेच्या वतीनं रस्त्याच्या कडेला जी पांढरी पावडर टाकली जाते त्याला DDT असं म्हटलं. जे डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन, डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन, इट इज DDT. असे पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड्स आहेत, यांचे उपयोग पाहायचे आणि त्यांचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स. आधी आपण CH2Cl2 बघूया, जे मिथिलीन डायक्लोराइड, जे डायक्लोरोमिथेन. हा CH2Cl2 एस्पेशली सॉल्व्हेंट म्हणून यूज केले, म्हणजे याचा वापर सॉल्व्हेंट म्हणून वापरले. सॉल्व्हेंट किंवा प्रोपेलंट इन एरोसोल्स. तुम्ही बऱ्याच वेळा बर्थडे पार्टी करत असताना स्प्रे वापरता, जे प्रेस केल्यानंतर ते जे लिक्विड असतं ते फोमच्या रूपामध्ये बाहेर येतं, त्याला एरोसोल असं म्हणले. त्या लिक्विडचा फोम तयार करण्यासाठी जे काही केमिकल वापरलं जातं त्या केमिकललाच डायक्लोरोमिथेन असं म्हणतात आणि डायक्लोरोमिथेन याला प्रोपेलंट असं म्हणले. प्रोपेलंट इन एरोसोल्स, जे एरोसोल्स आहेत त्याच्यामध्ये ते वापरलेले आहे. आता याचे हार्मफुल इफेक्ट्स आहेत. याचा हार्मफुल इफेक्ट आहे एक्सपोजर ऑफ मिथिलीन डायक्लोराइड कॉजेस डिझिनेस. एक प्रकारचा टायर्डनेस आपल्याला मिळतो याच्या संपर्कामध्ये आला तर. इट फॉर्म्स फटिक, एक प्रकारचं फटिक येतं. नॉसिया येतो. नॉसिया म्हणजे आपल्याला नको वाटायला लागतं, हेडॅक व्हायला लागतं, जे डोकेदुखी व्हायला लागते. आणि नंबनेस ऑफ फिंगर्स, जे फिंगरची सेन्सेशन कमी होतं, नंबनेस ऑफ फिंगर्स असं म्हणतात. अँड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ आईज, जर डोळ्यांच्या संपर्कामध्ये जर डायक्लोरोमिथेन आला तर इट डॅमेजेस कॉर्निया. आपल्या डोळ्यामध्ये महत्वाचा भाग आहे कॉर्निया असं म्हटलंय, त्या कॉर्नियाला तो डॅमेज करतो. म्हणून बर्थडे पार्टीच्या वेळेला तुम्ही स्प्रेज वापरता, ते स्प्रेज शक्यतो डोळ्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊ देऊ नका. आणि जर त्याचा एक्सपोज केला तुम्ही, त्याचं ब्रेनिंग केलेलं असेल, तो तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिम्पटम्सना फेस करावं लागेल. त्यामध्ये डिझिनेस असेल, फटिक असेल, नॉसी असेल, हेडॅक होत असेल किंवा नंबनेस ऑफ फिंगर्स असेल. आणि जर डोळ्यांच्या संपर्कामध्ये आला तर कॉर्निया तो डॅमेज करतो. जे अत्यंत डेंजर असा एन्व्हायरमेंटमध्ये वापरला जाणार आहे पहिला पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड डायक्लोरोमिथेन. आता यानंतर आपण बघूया क्लोरोफॉर्म. पूर्वी या क्लोरोफॉर्मचा वापर एनेस्थेटिक एजंट म्हणून केला जायचा. जे शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी भूल देण्यासाठी त्या क्लोरोफॉर्मचा वापर केला जायचा. पण हा क्लोरोफॉर्म जेव्हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये ओपन ठेवला जातो इन द प्रेझेन्स ऑफ एअर अँड लाईट, तो हायली पॉइझनस प्रकारचा कंपाऊंड तयार करतो की ज्याला नाव दिले फॉसिन, PHOSGN. फॉसिन म्हणजेच कार्बोनिल क्लोराइड.
आणि असा कार्बोनिल क्लोराईड याचं कंटॅमिनेशन त्या क्लोरोफॉर्म मध्ये बरोबर झाल्यामुळं इट इज व्हेरी व्हेरी हार्मफुल फॉर अवर लिव्हर. आपल्या लिव्हरसाठी आणि हार्टसाठी हा डेंजरस आहे. म्हणून या क्लोरोफॉर्मला सध्या ॲनेस्थेटिक एजंट म्हणून वापरण्यासाठी बॅन आहे. तो ॲनेस्थेटिक एजंट म्हणून वापरला जात नाही. याच्याऐवजी अल्टरनेटिव्ह ॲनेस्थेटिक एजंट आहे, जसा मिक्सचर ऑफ डायइथाइल ईथर अँड ऑक्सिजन. हा जो क्लोरोफॉर्म आहे इट इज मोस्टली यूज टू प्रिपेअर क्लोरोफ्लोरोमिथेन. तर क्लोरोफ्लोरोमिथेन म्हणजेच रेफ्रिजरंट. रेफ्रिजरंटमध्ये R22 नावाचा महत्वाचा रेफ्रिजरंट आहे. R22 किंवा R11 नावाचा रेफ्रिजरंट आहे की जो आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये किंवा एअर कंडिशनिंग मशीन्समध्ये वापरतो. आणि इट डिक्रीजेस द ओझोन लेअर किंवा लेवल फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर. त्याला आपण ओझोन डिप्लिशन असं म्हटले. हा त्याचा एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट आहे. क्लोरोफॉर्म हा सॉल्व्हेंट फॉर एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ गम्स, फॅट्स आणि रेझिनसाठी वापरला आहे. पण नॅचरल जे कंपाऊंड्स आहेत, गम असेल, डिंक, फॅट असेल, स्निग्ध पदार्थ किंवा रेझिन असेल, त्यांचं एक्स्ट्रॅक्शन करताना क्लोरोफॉर्मचा सॉल्व्हेंट म्हणून वापर केला जातो. दिस क्लोरोफॉर्म कॉजेस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. याचा जर ब्रीदिंग मधून तुम्ही स्मेल घेतला क्लोरोफॉर्मचा, जवळून स्मेल घेतला, तर आपली जी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे त्याला डिप्रेस करतो आणि हळूहळू आपण अनकॉन्शियस व्हायला लागतो. म्हणून पूर्वी हा भूल देण्यासाठी प्रामुख्यानं वापरला जायचा. Whenever it is inhaled for short period, it causes fatigue, dizziness, headache, and having exposure of chloroform for longer time, it affects liver. जे जास्त काळ जर क्लोरोफॉर्मच्या सानिध्यामध्ये आपण राहिलो तर आपल्या लिव्हरला तो डॅमेज करतो. तुम्ही 12वी मध्ये प्रॅक्टिकल करत असताना क्लोरोफॉर्मचा वापर करणार आहे. जे सेपरेशन ऑफ Cl- Br- I- नावाची एक टेस्ट आहे, त्या टेस्टमध्ये क्लोरोफॉर्म तुम्ही हँडल करणार आहे तेव्हा काळजी घ्या, जवळून त्या क्लोरोफॉर्मचा स्मेल घ्यायचा नाही. आणि जर त्या क्लोरोफॉर्मची बॉटल आपण ॲटमॉस्फिअरमध्ये उघडी ठेवली एअर अँड लाईटमध्ये, त्याचा ऑक्सिजनशी संपर्क येतो आणि ऑक्सिजनचा संपर्क आल्यामुळे क्लोरोफॉर्म पासून हायली पॉयझनस कंपाऊंड फॉसिन तयार होतो आणि तो फॉसिन म्हणजेच कार्बोनिल क्लोराईड. आणि म्हणून क्लोरोफॉर्मची बॉटल कधी आपण लॅबमध्ये उघडी ठेवायची नाही, लगेच त्याचं बुच पटकन फिक्स करून द्यायचं. अँड हेच क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अंबर कलर्ड बॉटल्स. इट इज नॉट स्टोर्ड इन कलरलेस बॉटल्स. कलरलेस बॉटल्समध्ये क्लोरोफॉर्म लॅबोरेटरीमध्ये स्टोअर केला जात नाही. हा दुसरा महत्वाचा पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड क्लोरोफॉर्म. यानंतर तिसरा कंपाऊंड आपल्याला पाहायचा आहे, याचं नाव दिले कार्बन टेट्राक्लोराइड म्हणजे CCl4, जे टेट्राक्लोरो मिथेन. आता हा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड आहे यालाच ग्रीन हाऊस गॅस असं म्हणतात. याला काय नाव दिलंय? ग्रीन हाऊस गॅस. हा प्रामुख्याने सॉल्व्हेंट म्हणून वापरलाय. हे द्रावक म्हणून याचा वापर केला जातो. कुठे सॉल्व्हेंट म्हणून वापरलाय? इट इज यूज ॲज सॉल्व्हेंट फॉर ऑइल्स, फॅट्स अँड रेझिन्स. हा सोर्स ऑफ क्लोरीन म्हणून वापरला जातो. याच्यापासून क्लोरीन जनरेट केला जातो आणि क्लोरीन हा ब्लिचिंग एजंट म्हणून वापरतात. म्हणून क्लिनिंग पर्पजसाठी, क्लिनिंग ऑफ क्लॉथसाठी किंवा ब्लिचिंग ऑफ क्लॉथसाठी कार्बन टेट्राक्लोराइडचा इंडस्ट्रियल यूज केलेला आहे. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हायली टॉक्सिक इन नेचर अँड इट डॅमेजेस लिव्हर. जवळून जर स्मेल घेतला कार्बन टेट्राक्लोराइड तर तो लिव्हर डॅमेज करतो, जे अत्यंत विषारी आहे. म्हणून ही प्रिकॉशन आपण घेतली पाहिजे. Whenever it is exposed to high concentration, it becomes carcinogenic and causes death. जर जवळून आपण डीप ब्रीदिंग केलं कार्बन टेट्राक्लोराइडचं तर तो कार्सिनोजेनिक आहे, म्हणजे कॅन्सर प्रोड्युसिंग आहे. की आपल्याला कॅन्सर होण्याचा धोका जास्त असतो. आपल्या लंग्सचा कॅन्सर होतो आणि लंग्सला कॅन्सर झाला तर ऑक्सिजन सप्लाय शरीरामध्ये कमी होतो. इट कॉजेस डेथ. सो इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. यानंतर आहे आयोडोफॉर्म. तुम्ही कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये गेला तर एक विशिष्ट प्रकारचा स्मेल येतो, कारण हॉस्पिटलमध्ये जी लादी असते, फरशी असते, ते क्लीन करण्यासाठी आयोडोफॉर्म आणि मिथॅनॉल यांचं सोल्युशन वापरलं जातं. तो जो स्मेल आहे तो आयोडोफॉर्मचा स्मेल आहे आणि तो आयोडोफॉर्म सब्लिमेशन प्रॉपर्टी दाखवतो. म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये जर ठेवला तर तो आयोडीन लिबरेट करतो
आणि आयोडीन लिबरेट केल्यामुळं इट इज यूज ॲज अँटीसेप्टिक. आयोडोफॉर्म हा अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केला. म्हणजे सर्जरी झाल्यानंतर जे छोटे छोटे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात ते वॉश करण्यासाठी आयोडोफॉर्मचा यूज केला. किंवा इट इज यूज ॲज अँटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स. जखम जर स्वच्छ करायची असेल तर त्यावेळेला आयोडोफॉर्मचं सोल्युशन आपण वापरतो. तुम्हाला माहित आहे फर्स्ट एड बॉक्समध्ये टिंक्चर आयोडीन असतं. टिंक्चर आयोडीन इज द मिक्सचर ऑफ आयोडोफॉर्म अँड मिथाइल अल्कोहोल. इट कॉजेस इरिटेशन टू द स्किन अँड आईज. आपल्या स्किनला आणि आईच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तिथं इरिटेशन होतं, एक प्रकारचा दाह होतो. इट ऑल्सो कॉजेस रेस्पिरेटरी इरिटेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी किंवा डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम किंवा व्हिज्युअल डिस्टर्बन्स. आपल्याला दृष्टीदोष होण्याची शक्यता असते. डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम होतं किंवा ब्रीदिंग डिफिकल्टी. आता सध्या माहिती आहे तुम्हाला कोरोना याचा मुख्य सिम्पटम आहे ब्रीदिंग डिफिकल्टी. तो आयोडोफॉर्म मुळे सुद्धा होऊ शकतो. सो आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो व्हेरी डेंजरस. नेक्स्ट आहे फ्रिऑन्स. फ्रिऑन्सना CFC असं म्हणतात. CFCs जे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किंवा क्लोरोफ्लोरोमिथेन. मोस्टली याचा यूज रेफ्रिजरेटर्स मध्ये केलेला आहे किंवा एअर कंडिशनिंग मशीन्स मध्ये केला आहे किंवा कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स असतात त्यामध्ये प्रामुख्याने फ्रिऑन्स हे यूज केलेले आहेत. आता हे जे फ्रिऑन्स आहेत याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. फ्रिऑन 12 CET साठी हे महत्त्वाचं आहे. फ्रिऑन 12 म्हणजे डायफ्लोरोमिथेन. डायफ्लोरोमिथेन म्हणजे CCl2F2 हा रेफ्रिजरेटर मध्ये यूज केलेला आहे. याला नाव दिले फ्रिऑन 12. याचबरोबर R22 हा सुद्धा फ्रिऑन आहे जे क्लोरोडायफ्लोरोमिथेन. क्लोरोडायफ्लोरोमिथेन म्हणजे R22. तिसरा R11 म्हणजे ट्रायक्लोरोफ्लोरोमिथेन. ट्रायक्लोरो म्हणजे CCl3F. CCl3F जे ट्रायक्लोरो मोनोफ्लोरोमिथेन इज R11. सो दीज आर फ्रिऑन्स. रेफ्रिजरेटर्स मध्ये एअर कंडिशनिंग मशीन्स मध्ये यूज केला आहे. याचा हार्मफुल इफेक्ट काय? इट कॉजेस ओझोन डिप्लिशन इन स्ट्रॅटोस्फियर. ऑन एक्सपोजर इट कॉजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लेम्स, ऑर्गन डॅमेज अँड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. म्हणून कोरोना हा जो डिसीज आहे याच्यासाठी आता वेस्टर्न कंट्रीमध्ये एअर कंडिशनिंग मशीन्स बंद करायला सांगितलेले आहेत किंवा त्याचं टेम्परेचर 24 पर्यंत ठेवायला सांगितलेलं आहे. कारण हा फ्रिऑन्स म्हणजे हे अत्यंत पॉयझनस रेफ्रिजरंट्स त्यामध्ये आहे. फ्रिऑन 12, R22 आणि R11 जे कोणकोणते डिसीज होतात, ब्रीदिंग प्रॉब्लेम करतात, ते ऑर्गन डॅमेज करतात किंवा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. हा झाला फ्रिऑन. आणि लास्ट आहे DDT. DDTs म्हणजे डायक्लोरोडायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन. डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला महत्वाचा आहे. हा बेन्झीन रिंग, दुसरा बेन्झीन रिंग, ही पॅरा पोझिशन दाखवली. इथं Cl जोडला, इथं Cl जोडला आणि हे जे आहे हे बरोबर अपोजिट साइडला आहेत. म्हणजे याला आपण डायक्लोरोफिनाइल असं म्हटलंय. डायक्लोरोफिनाइल हा पहिला कार्बन ॲटम, दुसऱ्या कार्बन ॲटमला 3 Cl ॲटम जोडले. सो इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ डायफिनाइल म्हणजे डायक्लोरोडायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन. किंवा जर नंबरिंग आहे तिथं 1 नंबर देणार, 111 ट्रायक्लोरो अँड 22 डायक्लोरोडायफिनाइल इथेन. याला DDT असं नाव दिलंय. DDT इज एस्पेशली यूज फॉर किलिंग हाऊस फ्लाईज और मॉस्किटोज. घरी ज्या माशा असतात त्या माशा कमी होण्यासाठी त्यावर DDT पावडर ही टाकली जाते. किंवा मॉस्किटोज मलेरिया, डेंग्यू किंवा टायफॉइड असे जे आजार आहेत यांच्यामध्ये DDT
या पावडरचा वापर केला जातो. एखादी साथ पसरली मलेरियाची तर कॉर्पोरेशन मार्फत संपूर्ण शहरामध्ये या डीडीटीची फवारणी केली जाते. हा डीडीटी सॉइलमध्ये पूर्णपणे जे डिझॉल्व्ह होतो आणि सॉइलमध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यामुळे इकोसिस्टीम याचा बॅलन्स तो बिघडवतो. म्हणून ग्रेटर यूज ऑफ डीडीटी इज बॅन्ड. जास्त प्रमाणामध्ये डीडीटीचा वापर करायचा नाही. इट ॲक्युमुलेट्स इकोसिस्टीम. जे असा डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरोइथेन जे डीडीटी म्हणजे इन्सेक्टिसाइड म्हणून तो मलेरिया यासारख्या डिसीजमध्ये वापरला जातो. एक काळ असा होता की ज्या वेळेला मलेरियाची साथ संपूर्ण जगामध्ये पसरलेली होती, त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे मृत्यू होत होते. ते मृत्यू टाळण्यासाठी जे सायंटिस्टने या डीडीटीचा वापर केला, आता तो मॅन्युफॅक्चर केला आणि डीडीटीचा वापर ती साथ कमी करण्यासाठी संपूर्ण जगामध्ये वापरल्यामुळं त्या सायंटिस्टला नोबेल प्राइज मिळालेला आहे. सो दीज आर डिफरंट uses and environmental effects of polyhalogen compounds. इथं पहिला टॉपिक नंबर 10 हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट झालेला आहे. हा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 4 ते 6 मार्कांचे क्वेश्चन्स या टॉपिकवर बोर्ड एक्झाममध्ये विचारले जातील. थांबूया आपण. थँक्यू.